Hello students, welcome to CD Learning Hub. আজি আমি class 10 maths chapter 1 real numbers second part to discuss কৰিম. Revisiting irrational numbers. So, এই পাৰ্টত আমি কি শিকিম? এই পাৰ্টত আমি irrational numbers যেনে √2, √3, √5 বা simply আমি ক'ব পাৰো √p. √p where p is a prime. আমি যদি prime number square root আমি উলিয়াও তেতিয়া হে number to irrational number হ'ব. In other words, square root of any prime number is an irrational number. আমি এটো irrational number হয় বুলি জানো. আমি এই পাৰ্টটোত আজি √2, √3 আৰু √5 বা এনেকুৱা নাম্বাৰছ বিলাক irrational হয় বুলি প্ৰুফ কৰিম. কিন্তু এই প্ৰুফটো কৰা আগতে আমি এটা থিওৰাম কৰিম. সেই থিওৰামটো হেল্প লৈ পেলাই আমি এটা প্ৰুফ কৰিম. সো সেই থিওৰামটো কি? সো থিওৰাম 1.2 নতুন কিতাপত এটো থিওৰাম 1.2 বুলি দিয়া আছে. সো এই থিওৰামটোত কি কৈছে? Let p be a prime number. Suppose p to এটা prime number হয়. আমি কিবা এটা ভ্যালু কনসিডার কৰিছো p. সো আমি ধৰিছো p equal to 2. 2 to prime number হয়. ঠিক আছে. Let p be a prime number if p divides a square. p a square of divide যায় বুলি কৈছে. এতিয়া আমি a square এটা কনসিডার কৰিম. a square equal to a square কনসিডার কৰাৰ আগতে আমি a এটা কনসিডার কৰিম. a যদি আমি 4 ধৰো তেতিয়া a square কিমান হ'ব? 16. সো আমি a square 16 ধৰিছো. ইয়াত কি কৈছে? p divides a square. p a square of divide যায়. যায় নে? a square মানে 16. 16 p divide যায়. 2 8 just 16 remainder 0. হয়. আমাক কি কৈছিলে? p a square of divide যাব বুলি কৈছে. হয় গৈছে. If p divides a square, then p divides a. যদি p a square of divide যায় তেতিয়া p a কো divide যাব. a কি হয়? 4. 2 ৰে চাওঁচোন. p 4 কৈ চাওঁ. 2 2 যা 4 remainder 0. সো থিওৰামটোত হেতুৱেটো কৈছে যদি p a square of divide যায় তেনেহলে p a কো divide যাব. হৈ গল. সো এইটোৱে হল থিওৰাম 1.2. এটা বেলেগ এটা ভ্যালু কনসিডার কৰি চাওঁচোন. সাপোজ p to 2 এ কনসিডার কৰিছো. সাপোজ a square আমি বেলেগ কৈছো. সাপোজ a to সাপোজ 3 কনসিডার কৰিছো. তেনেহলে a square কিমান হ'ব? 9 হ'ব. If p divides a square, আমি এটো কনসিডার কৰিবই নোৱাৰো. কিয়? p a square of divide না যায়. আমি এনেকুৱা নাম্বার এটা কনসিডার কৰিব লাগিব যাতে p a square of divide যাব. পিছকি নকৰোৱে. সো হয়. সাপোজ আমি a equal to 6 ধৰিছো. তেনেহলে a square কিমান হ'ব? 36. এই এক্সাম্পলটোত হ'ব. আমাক কৈছে if p divides a square, p a square of divide যাবনে? a square of divide যাবনে? a square মানে 36. চাওঁচোন. 36 p কৰো. p মানে 2 2 18 যে 2 18 যে 36 remainder 0.
হয় if p divides a square a condition to fulfill hoise if p divides a square then p divides a tenhole p a ko divide jabo saosun 6 of 2 re 2 3 je 6 remainder 0 so ami a theorem to ami example helpot ami proman korilu je p a jodi a square ok divide jay tenhole p a ko divide jabo yato hetue if p divides a square then p divides a so etwe hol theorem 1.2 aru a theorem to help loi pla ami root 2 root 3 root 5 এইবিলাক irrational number হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিম এতিয়া হেতু কৰিম এতিয়া এই theorem to proof to আমাক নালাগে for the examination point of view তথাপিও হেকানে মই example helpত হে বুজালো theorem to proof কৰি দিয়া নাই কাৰণ তোমালোকক যেহেতু নালাগে theorem 1.3 এই theorem টোত আমি root 2 এটা irrational number বুলি আমি proof কৰিম আমি এই proof টো কেনেকৈ কৰিম আমি এই proof টো contradiction method ব্যৱহাৰ কৰিম contradiction মানে কি root 2 এটা irrational number বুলি proof কৰিব লাগে আমি root 2 এটা rational number বুলি consider কৰি লম root 2 আমি rational number বুলি consider কৰিম আৰু আমি proceed কৰিম আৰু এটা সময়ত আমি proceed কৰি calculate কৰি পাম যে এটা অসম্ভৱ বস্তু এটা পাম যেটো হ'ব নোৱাৰে কিয় এই অদ্ভুত বস্তুটো পালো কাৰণ আমি ভুলকে এটা কনসিডাৰ কৰিছিলো root 2 এটা rational number হয় বুলি সো এ ভুলকে যে কনসিডাৰ কৰিছিলো root 2 rational বুলি হেকানে এটা অদ্ভুত ৰিজাল্ট এটা পালো সো আমি টাপা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম যে এই root 2 rational number হ'ব নোৱাৰে সো root 2 এটা irrational number হয় সো start কৰো আমি কি কনসিডাৰ কৰিলো let us assume আমি assume কৰিলো to the contrary that root 2 is rational আমি root 2 এটা rational number বুলি কনসিডাৰ কৰিছো so আমি এনেকে লিখব therefore root 2 equal to a by b where a and b are coprime আমি যেহেতু root 2 এটা rational number বুলি কনসিডাৰ কৰিছো so আমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰো আমি কনসিডাৰ কৰিছো a by b ফৰ্ম so root 2 equal to a by b where a and b are coprime a coprime বুলি কিয় মেনশন কৰিলো suppose coprime number মানে কি suppose 2 আৰু 6 এই দুটা coprime নহয় কিয় coprime নহয় কাৰণ 2 factor 2 into 1 হয় 6 or 2 into 3 into 1 যেতিয়া দুটা নাম্বাৰৰ common factor 1 or বাহিৰে বেলেগ কিবা থাকে তেতিয়া হেগিৰে coprime হ'ব নোৱাৰে যেনে 2 আৰু 7 2 factor হল 2 in আৰু 1 7 ৰ factor হল 7 into 1 7 আৰু 1 এই দুটা নাম্বাৰ coprime হয় কিয় coprime হয় এই নাম্বাৰ দুটাত common factor অকল 1 আছে বেলেগ নাই ইয়াত কিন্তু 1 ৰ বাহিৰে 2 আছিলে so 2 আৰু 6 টো coprime নহয় so আমি ইয়াত coprime consider কৰিছো suppose 2 by 6 আমি a আৰু b value 2 আৰু 6 ললে আমি simplify কৰিলো 2 1 is 2 2 3 is 6 equal 1 by 3 so আমি যদি coprime নহয়ও আমি coprime বনাই লব পাৰো so ইয়াত আগে consider কৰিছো যে a আৰু b coprime হয় next stepত কি কৰিম আমি right hand side বা b to left hand side লৈ লৈ আনিম
Next step, squaring both sides কৰিম. Square root of square কৰিলে 2 পাম. Square root of 2 square কৰিলে 2 পাম আৰু b square equal to a square. So 2b square equal to a square পালো. Suppose 2 into কিবা b square মানে কিবা এটা লৈ লওঁ 2 into 5 equal to a square মানে 10. So কিবা নাম্বাৰ যদি এনেকুৱাকে থাকে 2 into 5 equal to 10 তেনেহলে এইটো এটা ফেক্টৰ হয় 10 ৰ ফেক্টৰ হয় কাৰণে therefore 2 divides a square. এইটো বাৰু নহয় মই এনে জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো. So এইটো পা আমি কি গম পাম এইটো পা গম পাম যে 2 divides a square. 2 ৰে a square ক divide যাব. So আমি লিখিম therefore 2 divides a square. আকৌ আমি ইয়াৰ আগতে এটা থিওৰাম কৰিছিলো সেই থিওৰামটো বা কি সেই থিওৰামটো এপ্লাই কৰি কি ক'ব পাৰোঁ যদি কিবা এটা নাম্বাৰে কিবা স্কয়াৰক ডিভিজিবল যায় তেনেহলে therefore 2 divides a. এইটো আগতে আগৰ থিওৰামটোত পাইছিলো কি কিবা এটা নাম্বাৰে যদি কিবা বেলেগ এটা নাম্বাৰ স্কয়াৰক ডিভিজিবল যায় সেই নাম্বাৰ সেই একেটা নাম্বাৰে এই নাম্বাৰটোকো ডিভিজিবল যাব. আৰু সেই থিওৰামটো আছিলে নতুন বুকৰ according to new book theorem 1.2. এতিয়া 2 ৰে 1 ডিভাইড যায় এইটো লাইনে কৈছে 2 ৰে যদি 1 ডিভাইড যায় 2 এটা থাকিব ফেক্টৰ হিচাপে থাকিব. suppose 2 ৰে কিহক বেলেগ এটা एग्जांपल 2 ৰে কিহক ডিভাইড যায় suppose 10 ক 2 ৰে ডিভাইড যায় a মানে 10 বুলি ধৰি লৈছো 2 divides a আমি কনসিডাৰ কৰিছো 2 divides 10 10 মানে কি 2 into 5 বেলেগ এটা एग्जांपल কৰিছো 2 divides 16 2 ৰে 16 ক ডিভাইড যায় 2 divides a ইয়াত আছে মই এনে a জায়গাত 10 ধৰিলো 16 ধৰিছো এবাৰ 2 divides 16 মানে 16 মানে হল 2 into 8 so 2 এটা থাকিব লাগিব ফেক্টৰ হিচাপে 2 ৰে ডিভাইড যাবলৈ হলে ঠিক একে ধৰণে a 2 ৰে 1 ডিভাইড যায় so a ৰ ভিতৰটো এটা 2 এটা ফেক্টৰ হিচাপে আছে so আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব therefore a equal to twice ইয়াত 5 আছে ইয়াত 8 আছে twice কিবা এটা ধৰি লও twice c বুলি ধৰি লৈছো মানে a ইয়াত 2 এটা ফেক্টৰ হিচাপে আছে আৰু কিবা বেলেগ থাকিব পাৰে so therefore a equal to twice c for some integer c c to কিবা এটা integer হয় আর আমাৰ এই एग्जांपलত c ভ্যালু টু 5 আছিল a ইয়াত c ভ্যালু টু 8 আছে কিন্তু 2 টো আছে সো 2 টো আছে কাৰণে ইয়াত 2 দিলো এতিয়া নাও আমি এইটো ইকুৱেশ্যন 1 বুলি দিলো from 1 ইকুৱেশ্যন 1 টো আমি কি পাম এতিয়া কি পাইছিলো 2b square equal to a square এটো আসলে এতিয়া a এর জায়গাত a মানে 2c আসলে a জায়গাত 2c ভৰাই দিও 2b square টো থাকক equal to a জায়গাত কি দিম 2c আৰু স্কয়াৰ টো আছে
implies 2b square equal square to ভাঙি দিও 4c square হ'ব 4c square next stepত 2 ৰে কাটাকাটি কৰিম but b square equal to 4c square থাকক এই 2 টো ইফালে ডিভাইড হৈ যাব 2 আৰু 2 2 4 equal 2 ৰে 2 2 4 so equal to 2c square so আমি কি পালো b square equal to 2c square b square equal to 2c square এতিয়া আমি যে ইয়াত কৈছিলো 2b square equal to a square এই লাইনটো পা আমি কি গম পালো যে 2 এটা ইয়াত সোমাই আছে a square 2 এটা সোমাই আছে ফ্যাক্টৰ হিচাপে সো আমি লিখো 2 divides a square ইয়াত কি পাম যেহেতু b equal to 2 into c square আছে সো আমি কব পাৰো এই b to 2 এটা ফ্যাক্টৰ হিচাপে সোমাই আছে therefore 2 divides b square আমি ইয়াত পাইছিলো 2 divides a square ইয়াত কি পালো 2 divides b square implies 2 divides b 2 divides a square এটো যেটা পালো আমি 2 divides a theorem 1.2 বা পাইছিলো সো ইয়াটো 2 divides b square এই ইকুৱেশ্যনটো পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো 2 also 2 divides b আকৌ from theorem 1.2 so আমি a line to আৰু a line to এই দুটা লাইনৰ বা কি গম পালো মানে গম পালো যে 2 ৰে a কো ডিভাইড যাব 2 ৰে b কো ডিভাইড যাব so a আৰু b a 2 ৰেও ডিভাইড যাব b কো 2 ৰেও ডিভাইড যাব মানে a ভিতৰত এটা 2 এটা ফ্যাক্টৰ হিচাপে আছে b এর ভিতৰতো 2 এটা ফ্যাক্টৰ হিচাপে আছে so a আৰু b কোপ্ৰাইম নহয় কোপ্ৰাইম হলেতো 2 এটা ফ্যাক্টৰ হিচাপে দুইটাতে নাথাকিল হেতেন so therefore a and b are কোপ্ৰাইম বুলি আমি কোপ্ৰাইম নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিলো so কিয় হল এনেকুৱা কাৰণ আমাৰ assumptionটোৱে ভুল আছিল যে √2 এটা ৰেশনাল নম্বৰ হয় so √2 টো irrational number হয় বুলি আমি এনেকুৱাকে প্ৰুফ কৰিবলৈ পাৰো so আমি কেনেকৈ লিখিম মই নেক্সট কথাখিনি ইয়াত লিখিছো জাগা নাই কাৰণে so আমি কেনেকৈ লিখিম এইখিনি পা কি গম পালো therefore a and b have at least 2 as a common factor but this contradicts the fact that a and b are coprime a আৰু b to coprime asle so এই গণ্ডগোলটো কিয় হল কাৰণ this is because of our incorrect assumption that √2 is rational আমি যে √2 এটা rational number বি ভুল কনসিডাৰ কৰিছিলো হেতু ভুল আছিল হেকাৰণে এই গণ্ডগোলটো হৈছে so আমি √2 rational number হ'ব নোৱাৰে therefore √2 is irrational আৰু আমি এনেকুৱাকে প্ৰুফ কৰিম যে √2 এটা irrational number হয় example 5 prove that √3 is irrational আমাক ইয়াত √3 টো irrational বুলি প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে আমি লাষ্ট থিওৰামটো যত আমি √2 টো irrational বুলি প্ৰুফ কৰিলো ঠিক একেদৰে আমি √3 টোকো irrational বুলি প্ৰুফ কৰিম so আমি কি মেথড ব্যৱহাৰ কৰিম আমি contradiction method ব্যৱহাৰ কৰিম so আমি লিখিম let us assume to the contrary that √3 is
rational. আমি প্ৰথমতে root 3 টো rational বুলি consider কৰি লম. So therefore root 3 equal to a by b. So আমি root 3 টোক p by q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ. p by q ফৰ্ম বা a by b ফৰ্ম একে কথা. কিয়? Because any rational number can be expressed in the form a by b. So আমি next stepত কি কৰিম? এই b টো left hand side লৈ আনিম. কি হ'ব? root 3 b equal to a. তাৰ পিছৰ stepত আমি squaring both sides কৰিম. root 3b whole square equal to a square. আমি ব্ৰেকেটত লিখি দিম squaring both sides. Square কৰিছো. root 3 square কৰিলে 3 হ'ব, b square কৰিলে b square হ'ব equal to a square. এতিয়া a square equal to b square into 3 মানে a square এটা factor হয় 3. So lastত যেনেকে আমি conclude কৰিছিলো, so যিহেতু এটা a square এটা factor 3 হয়, so আমি ক'ব পাৰো যে 3 divides a square. Therefore next, which implies 3 divides a. কিয়? কাৰণ আমি প্ৰথম theorem 1.2 পাইছিলো কিবা এটা নাম্বাৰ যদি কিবা এটা স্কোৱাৰক ডিভাইড যায় সেই নাম্বাৰটোৱে এই নাম্বাৰটোকো ডিভাইড যাব. theorem 1.2 পৰা আমি পাইছো 3 divides a মানে a টোৰ ভিতৰত এটা 3 এটা ফেক্টৰ হিচাপে আছে. So আমি লিখিব পাৰো therefore a equal to 3, suppose কিবা এটা 3c. a equal to 3c consider কৰিছো for some integer c. কিয় হল এটো মই আকৌ ৰিপিট নকৰো, root 2 যেটা irrational proof কৰিছিলো হেটো ডিটেইল ভাবে মই কৈ দিছো. So therefore a equal to 3c for some integer c. এতিয়া আমি এইটো equation number 1 বুলি consider কৰি লওঁ. Now from 1 এই equation 1 টো পৰা আমি কি পাম 3b square equal to a square. 3b square equal to a square. এতিয়া a যে আছে এই a value to 3c ইয়াত বহাই দিম. Implies 3b square equal to a জায়গাত কি লিখিম 3c. 3c whole square. 3b square equal to 9c square. Next step on b square equal to 9c square to আছে এই 3 to ইফালে ডিভাইড হৈ যাব 3 আৰু আমি কাটাকাটি কৰিম 3 3 is 9. So আমি কি পালো b square equal to 3c square. এনেকুৱাকে পাইছো a square equal to 3b square পাইছিলো মানে a square equal to 3 into b square ঠিক তেনেদৰে b square equal to 3 into c square. So 3 to ইয়াৰ b ৰ এটা ফেক্টৰ হয়. So আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াতো এটা 3 সোমাই আছে. So আমি ক'ব পাৰিম যে 3 divides a square বুলি কনক্লুড কৰিব পাৰিছিলো যে ইয়াত 3 divides b square বুলি কনক্লুড কৰিব পাৰিম.
therefore 3 divides b square আকৌ next stepত আমি কি কৰিব পাৰিম 3 এ যদি b square ক divide যায় 3 এ b কো divide যাব according to theorem 1.2 আকৌ একে ধৰণে হে লাইনটো লিখিম which implies 3 divides b আকৌ লিখিব পাৰা according to theorem 1.2 so আমি গম পালো যে 3 এ a কো divide যাব 3 এ b কো divide যাব suppose এটো a এটো b আৰু এই 3 এ a কো divide যাব মানে এই a এর ভিতৰত 3 এটা product হৈ আছে ফ্যাক্টৰ হৈ আছে ঠিক তেনে a এর ভিতৰত 3 এটা b লগত 3 এটা product হৈ আছে সেইকাৰণে তো 3 এ a কো divide যাব b কো divide যাব কিন্তু আমি assume কৰিছিলো যে a and b are co-prime মানে কি আছিল a আৰু b co-prime বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো মানে a আৰু b ৰ মাজত 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ কমন ফ্যাক্টৰ নাই কিন্তু আমি তো পাই গলো 3 টো দুইটাতে আছে এটো তো হ'ব নোৱাৰে কিয় হল কাৰণ আমি ভুল assumption এটা লৈছিলো যে √3 টো ৰেশনাল হয় বুলি তাৰ মানে এটো আমাৰ এটো ভুল আছিল ৰেশনাল হ'ব নোৱাৰে √3 টো ভুলকে আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো কাৰণে আমি 3 টো এটা কমন ফ্যাক্টৰ পালো so আমাৰ assumption টো ভুল আছিল therefore √3 cannot be rational √3 is irrational so এনেকুৱাকে প্ৰুভ কৰিম আৰু এই কথাখিনি যে মই কলো এই কথাখিনি আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াত জায়গা নাই কাৰণে মই ইয়াত লিখিছো so আমি কেনেকৈ লিখিম therefore a and b have at least 3 as a common factor আমি গম পালো যে a আৰু b at least 3 এটা common factor আছে but this contradicts with the fact that a and b are co-prime কিন্তু contradict কৰিছে যে a and b are to co-prime আছিলে তেনেহলে কেনে হ'ব পাৰে this contradiction has arisen is a ধৰিছিলো কিবা co-prime বুলি co-prime নহল এই contradiction টো কিয় arise হল this contradiction has arisen because of our incorrect assumption আমি ভুল assumption এটা ললো that a and that √3 is rational √3 rational হয় বুলি ভুলকে আমি কনসিডাৰ কৰিলো so √3 rational নহয় তেনেহলে √3 irrational হ'ব so we conclude that √3 is irrational so আমি এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব এইখিনিৰ পিছত আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব example 6 so that 5 minus √3 is irrational আমাক ইয়াত কি দেখুৱাব কৈছে 5 minus √3 irrational হয় বুলি আমাক শো কৰিব কৈছে আমি জানো rational number minus an irrational number is also an irrational number আমি জানো এটো এটা irrational number হয় বুলি আমাক দেখুৱাব লাগে আমি √2 √3 এইবিলাক দেখুৱাবলৈ আমি irrational proof কৰিবলৈ আমি contradiction method ব্যৱহাৰ কৰিছিলো যে ইয়াটো তেনেকৈ contradiction method ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব so আমি 5 minus √3 এটো rational বুলি কনসিডাৰ কৰিলাম তাৰপিছত আমি step by step proceed কৰিম তাৰপিছত কৰো let us assume on the contrary that 5 minus √3 is rational আমি rational হয় বুলি assume কৰি লৈছো so আমি কি লিখিব পাৰো therefore যেহেতু আমি rational বুলি কনসিডাৰ কৰি ললো therefore it can be expressed in the form a by b
আৰু a আৰু b টুক আমি co-prime consider কৰিছো আগতে যেতিয়া √3 √2 এইবিলাক irrational proof কৰিছিলো তেতিয়া আমি যোনটো যেনেকৈ step by step আগবাঢ়িছিলো ইয়াত অকমান বেলেগ কৰিব লাগিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি √3 √2 এটো সেপাৰেট কৰিব লাগিব ইকুৱেচনত আৰু বাকিবোৰ এটা সেটত লৈ যাব লাগিব সো আমি কি কৰিম 5 minus a by b to left hand side লৈ আনিলো পজিটিভ আসলে এফালে নেগেটিভ হৈ যাব 5 minus a by b equal to √3 to এফালে minus √3 আছে ইকুৱেচনৰ হিফালে গুছি গলে প্লাস √3 হ'ব equal to √3 আমি এই কামটো কৰিব লাগিব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলস আমি শো কৰিব লাগে ইৰেশনাল বুলি আমি আমাৰ কামটো হ'ব যে আমি এই √3 √2 √5 এইবিলাক এটা সাইডত লৈ যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ কাম হৈ গল এতিয়া আমি চাইছো এতিয়া সোৱা এটো এটা ইকুৱেচন হয় ইকুৱেচনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত 5 minus a by b so a 5 minus a by b to এটা rational number হয় কিন্তু ইকুৱেচনৰ রাইট হ্যান্ড সাইডত √3 এটো এটা irrational number হয় এটা rational number আৰু এটা irrational number ইকুৱেল হ'ব পাৰিব নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে সো এটো আমি এটা অদ্ভুত ধৰণৰ ইকুৱেচন পালো এটা rational number is equal to irrational number এটো হ'ব নোৱাৰে তেনেহলে কিয় হল কাৰণ আমি ভুলকে এজিউম কৰিলো যে 5 minus √3 to rational হয় বুলি এই ভুলটো আসলে কি 5 minus √3 to rational number বুলি কনসিডাৰ কৰিলো সো 5 minus √3 to rational number নহব তেনেহলে কি হ'ব irrational number হ'ব আৰু আমি এনেকুৱাকে শো কৰিম সো আমি কেনেকৈ লিখিম সো আমি কেনেকৈ লিখিলো the value in the left hand side edo is a rational number which cannot be equal to the irrational number √3 which cannot be equal to the irrational number √3 cannot be equal hobo নোৱাৰে কি আমি ইকুৱেল পালো কিয় therefore our assumption that 5 minus √3 is rational আমি যে এজিউম কৰিছিলো এটো rational বুলি হেতু ইনকাৰেক্ট হ'ব is incorrect এটো যেটা ইনকাৰেক্ট হয় তেনেহলে কি হ'ব rational নহয় therefore 5 minus √3 is irrational আমি এনেকুৱাকে শো দেখুৱাই দিলো as is so আমি 5 minus √3 to irrational শো কৰিলো by using the method of contradiction example 7 show that 3 √2 is irrational আমাক ইয়াত 3 √2 ইয়াৰ ভ্যালুটো এটা irrational number বুলি হ'ব বুলি শো কৰিবলৈ কৈছে আমি জানো a product of a rational number and an irrational number is always irrational কিন্তু আমাক হেতুৱে শো কৰিব লাগে আৰু আমি এই প্ৰমাণটো যে কৰিম by using the method of contradiction method ব্যৱহাৰ কৰি ফেলে আমি proof কৰিম সো আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটো কি হ'ব আমি 3 √2 এটুক এটা rational number বুলি কনসিডাৰ কৰিলাম তাৰপিছত প্ৰসিড কৰিম তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাম হেতু অসম্ভৱ ৰিজাল্ট এটা পাম আৰু হেতু পা আমি কম যে আমি assumptionটো যে কৰিছিলো √3 √2 rational number বুলি হেতু ভুল হয় সো হেতু irrational number হ'ব লাগিব সো কেনেকৈ কৰিম let us proceed আমি কি কনসিডার কৰিম let us assume to the contrary that 3 √2 is rational আমি 3 √2 rational বুলি কনসিডার কৰি লম therefore আমি কি লিখিব পাৰিম 3 √2 equal to a by b আমি এটুক rational number বুলি কনসিডার কৰিছো so it can be expressed in the form of a by b আৰু আমি কনসিডার কৰিম a and b are co-prime next stepত কি কৰিম মই কৈছিলো আগৰ এক্সাম্পলটো আমি
root 2 বা এই root 2 root 3 যি থাকে হেতুক সেপাৰেট কৰিম সেপাৰেট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব root 2 লগত 3 এটা প্ৰডাক্ট হৈ আছে 3 টো খিফালে লৈ যাম root 2 equal to a 3 টো ইয়াত প্ৰডাক্ট হৈছে ইফালে ডিভাইড হৈ যাব সো a by 3b সো আমাৰ কাম হৈয়ে গল এতিয়া সোৱা এটো এটা ইকুৱেচন হয় ইকুৱেচনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত এটা ইৰেশনাল নম্বৰ আছে আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত এটা ৰেশনাল নম্বৰ আছে আৰু দুইটা ইকুৱেল বুলি আমি পালো এটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ an irrational number can never be equal to a rational number এটো ইকুৱেল কিয় পালো কাৰণ আমি assumptionটো আমাৰ ভুল আছিল assumptionটো কি আছিল যে 3 root 2 এটা rational বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো সো আমাৰ এটো 3 root 2 rational বুলি ভুলকে কনসিডাৰ কৰিছিলো তেনেহলে 3 root 2 rational নহয় irrational হ'ব সো আমি এনেকে প্ৰুভ কৰিম সো কেনেকে লিখিম সো আমি কি পালো the value on the right hand side এই ইকুৱেচনটো right hand side is a rational number এটো এটা rational number হয় a by 3b which cannot be equal to the irrational number root 2 this cannot be equal to the irrational number root 2 এটো ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি ইকুৱেল পালো therefore our assumption that 3 root 2 is rational is incorrect কিয় আমাৰ 3 root 2 যে rational assume কৰি লৈছিলো হেতু incorrect হয় তেনেহলে correct টো কি হ'ব correct টো হ'ব rational নহয় irrational হ'ব 3 root 2 টো therefore 3 root 2 is irrational so আমি এনেকে 3 root 2 irrational বুলি prove কৰিলো by using the method of contradiction